Hello Makalai, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 போயிடலாம். എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദയ, ഒരു പാവത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും മുക്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ஓகே சொல்லிட்டாங்க. சிரிச்சுட்டே ஆடுறாங்க இப்பதான். ஆமாம், போன தடவை அவங்கள தான் பயமுறுத்தி விட்டாரு பின்னாடி ஒருத்தர். அங்க பத்தியா அவருக்கு மியூசிக் தான் அவர் ரெக்கவர் பண்ணுது அப்படின்னா. ஓ கமான் ஆடுங்க ஆடுங்க. அப்படியே கால் வந்துடும். என்ன எடுத்துட்டாங்க? ഞാൻ കരുതിയത് അച്ഛൻ അറിയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷാവുന്ന. അച്ഛതേട്ടന്റെ കാര്യസ്ഥ പണി തുടങ്ങിയ പിന്നെ അച്ഛന് തേങ്ങയുടെയും ചക്കയുടെയും കണക്കെന്നേ ഉള്ളൂ. നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ മറന്നുപോയി. നിനക്ക് സന്തോഷായോ? എനിക്ക് തൃപ്തിയായി. ചേച്ചി നൃത്തം തുടങ്ങിയാലും മാത്രമല്ല, മൂപ്പര് തന്നെ അതിന് കാരണക്കാരനായല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ. വെറുതെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാ. ഭാനു ഇരിക്കൂ. പണിക്കർ സാറിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു. അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഭാനു എന്താ കരുതിയത്? മറുപടിയും വന്നു. അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്. കൂടെ ഡൽഹിയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തായ CS ഉണ്ട്. അയാൾ നാഷണൽ TVക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വെച്ച എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ്. ഭാനുവാ ആ പരിപാടിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത്. എങ്ങനെ ഇത്രയൊന്നും പെട്ടെന്ന്? എന്താ കരുതിയത് നീലകണ്ഠനെ കുറിച്ച്? ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാന്നാ? എഴുന്നേൽക്കണോ? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതില്ല. ഞാൻ സഹായിക്കാം. പ്രയാസാവും. ശ്രമിക്കാലോ. ഇനി ആ വീൽ ചെയറിനടുത്തേക്ക്. പുതിയ ജന്മമല്ലേ, അപ്പോ പിച്ച വെച്ച് നടന്നു പഠിക്കണം. ഒരുപാട് വീണാലല്ലേ നടക്കാനാവൂ. കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികളെ? എന്താ ഈ കാട്ടുന്നത് നീല? എനിക്ക് താൻ എവിടായിരുന്നു? പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക. ശേഖരന്റെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പുഴക്കരപ്പറമ്പിൽ ഒരു ഒറ്റ നാളികേരല്ല. എന്തിനും ഇപ്പൊ അവറ്റയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൂണ് പോലെ 4 എണ്ണം. സ്വന്തം തടി നോക്കി എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കാവും. അവരെ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത്? കണ്ട കാല് തല്ലി ഓടിക്കുന്നല്ലേ അവന്റെ ഭീഷണി. ഞാനൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. പോലീസുകാർക്ക് ഇത്തിരി ചില്ലറ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല. വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇനിയും വേണ്ട വഴക്കും വക്കാണോ. ഞാനെല്ലാം മറന്നേ പറ്റൂ. കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സ് മുഴുവൻ നീയാണ്. നീ, നിന്റെ ഭാവി, നിന്റെ ജീവിതം. இப்பதான் பாடுறது. கொன்றை பூ சொல்றாங்க. கொன்றை பூ அந்த மஞ்சள் கலர் ஏதோ ஒரு பேக்கப் முடிஞ்சிச்சு. பயங்கரமா ஹிட் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். എന്നാ ശരി, പോയി വരാം. வந்துட்டானுங்க. இவ்வளவு நாளா எங்க போனானுங்க? பயந்துட்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ഞങ്ങളിട്ട് ഓടിപ്പോയിന്ന് കരുതല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല, പറഞ്ഞതുമില്ലല്ലോ. അതെ, ഈ 4 എണ്ണത്തിനോടും എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ ഓരോന്ന് ഓതി കൊടുത്തത് കേട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഫല ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കണേ. ഇനി ഇയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കണോ? അതിനാണോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണേ? ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാത്തവരല്ല വാരരെ ഞങ്ങള്. ആണോ? എന്നാ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോവാ. അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി കാട്ട ഇപ്പൊ വേണ്ടത്. அவரு எதுவும் சொல்லல, போயிட்டாங்க. പിന്നെ എന്നപ്പാ സാഗ കിടക്കാറ്. അപ്പൊ ഒന്ന് പാക്കാമ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പാക്കുறானுங்க. നീലം വീണപ്പോ നമ്മൾ കാവല് വേണമായിരുന്നു. തെറ്റന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ശേഖരന് പെരട്ടി ബല. എന്നാൽ എത്ര നാളെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയും പോലെ കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. ஓகே. വരടാ, വിടരുത്. ഈ നായ വിടരുത്. ரிவெஞ்ச் வாங்குறானுங்களோ? இல்ல அவரை உசுபேத்த பாக்குறாங்க. யார? பாவனால உசுபேத்த பாக்குறானுங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட அடிச்சு உசுப்பேத்தினாலும் இப்ப இருக்க ஹெல்த்துக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அவருக்கு செத்திருந்தா விட்டுருப்பாரு நெப்போலியன். சாவலையா உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அதை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறேன். സൂപ്പർ വാ. എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്?
இப்போ பாரு ஒரு சும்மா தானே இருந்தாரு, யாரால பிரச்சனை வருது பார்த்தியா? ஆமா, அதான் சேர்க்கை கரெக்டா இருக்கணும். ഒരു കാറ് കത്തിയ അതെനിക്ക് പുല്ല. അവരെ നിന്റെ ഈ തറവാട് കത്തിച്ചു കളയാൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. എനിക്കറിയേണ്ടത് നീ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങിയൊന്നാ. ഇന്നലെ നടന്നതൊന്നും എന്റെ അറിവോടെ അല്ല. എനിക്കൊരു പടയിലും താല്പര്യവുമില്ല. നീ വെറുതെ പേടിക്കുകയാണ്. പേടിയല്ല നീലേണ്ട, എനിക്ക് സന്തോഷ. നീ ഇറങ്ങണം, പഴയ കണക്കുകളൊക്കെ തീർക്കണ്ടേ. അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ കളിയിൽ ഹാരം കൂടൂ. നിന്നെ ഞാൻ ഇറക്കും. മുണ്ടക്കൽ ഉത്സവത്തിന് ഇനി അധികം നാളില്ല. നിനക്കതിന് കഴിയില്ല. തീർക്കാൻ കണക്കുകൾ ബാക്കി വെക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തളർന്നു പോയി കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കെട്ടി വെച്ച് ഞാൻ വന്നനെ. മുണ്ടക്കിടെ വാതിലും ചവിട്ടി തുറന്ന് പഴയ നീലകണ്ഠനെ മറക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നീ വെറുതെ ശ്രമം നടത്തണ്ട. ചേര, നീ പോ. பார்த்தாரு. இப்போ இவங்களால தான் இவர் மாறிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. കൊടി കയറി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉത്സവം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലുണ്ട്. ഒന്ന് നിന്നേ, നിക്കാൻ നേരമില്ല വൈദ്യല്ലേ. ഉത്സവം എത്തിയില്ലേ, എല്ലാത്തിനും കിടന്നോടെ ഞാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ. ഇല്ലാത്ത സഭയുണ്ടാക്കി അച്യുതം വന്നിരിക്കണതേ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കാനാ. എന്താ നീ പറയണത്? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും മാത്രം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. തല വെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും அப்பவே தேடி ஒரு நைஸா நான் வந்துட்டு അതിന് അച്യുതേട്ടൻ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയണ്ട. വിവരക്കേട് പറയരുത്. അച്ഛൻ നടക്കുന്നു കരുതിയതും വാക്ക് കൊടുത്തതും അതിലും വലിയ വിവരക്കേടല്ലേ? എല്ലാം. അതെ അച്ഛാ, എല്ലാം. എന്നാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഈ നിമിഷം. അതും അറിയായിരുന്നു. ഒരു പെട്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി. എന്നാ എടുത്തോ, എന്നിട്ട് എവിടെ വെച്ചപ്പോ തോന്നുകൂടെ ജീവിച്ചോ. അച്ഛാ, അച്ഛൻ എന്തായി പറയണത്? കുട്ടി മിണ്ടരുത്. ரைட்டு. ഭാനുച്ചി, വേണ്ട അപ്പുമ്മേ, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അച്ഛാ. പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടെന്താ, ഇറക്കി വിടൊന്നും വേണ്ട. അച്യുതാ, ഞാനത്ര ഉറപ്പ് കെട്ടവനൊന്നും അല്ല. നിന്റെ ചോറ ഞാൻ அதே நின்று அங்க போய் தங்கியிருந்தாரு, அப்ப தெரியலையா? നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തയ്യാറാ, സന്തോഷത്തോടെ. അയ്യോ, അപ്പുമ്മ എന്താ പറയുന്നേ? എന്നാ ഞാനും അവളും കൂടെ പാടില്ല. പകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്. ഭാനുച്ചി, വേറെ വഴിയില്ല മോളെ, നീ ഒന്നും പറയരുത്. അപ്പോ അത്രത്തോളായി അല്ലേ? ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയതല്ലെന്ന് പറയാലോ. സത്യം അതല്ലെങ്കിലും. വരേ, ആ പെട്ടിയും എടുത്തോളൂ. ம்ஹும். ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രണ്ട് അനാഥ ആത്മാക്കളുടെ കൂടെ കഴിയാം. അകത്ത് ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട്. ഇനി അടുക്കളയുടെയും കലവറയുടെയും താക്കോല് ഞാൻ അങ്ങ് തരും. എന്നിട്ട് താനങ്ങടാ കാശിക്കോ. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. ഇനിയുള്ള കാലം ബാനുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ പോവാ. അപ്പോ ഇയാൾ ഇവിടെ അടുക്കളപ്പണിക്ക് വന്നതെന്നാ തന്റെ വിചാരം? മംഗലശ്ശേരിക്ക് അപ്പുറത്ത് വിശാലമായ ഒരു ലോകം ഭാനുവിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. യാത്ര തുടങ്ങാനാ ഭാനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പല വിട്ടുതരങ്ങളും പറയും. என்ன லெட்டர்? വരേ വരേ, എന്താ? ടെലിഗ്രാം ഡൽഹിന്ന് CS-ന്റെ ഉടനെ പുറപ്പെടണമെന്ന്. എന്താ, ആരുടെ കമ്പി? ഡൽഹിയിലെ ഭാനുവിന്റെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം 16-ാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ എത്തിയില്ലേ? ഇന്ന് 10-ആയി. നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടണ്ടേ? താനിപ്പോ തന്നെ വിട്ടോളൂ. ആ. തൃശ്ശൂരോ ഷൊർണൂരോ എവിടെ വേണേലും പോയി 2 ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്ക. ആ. തന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വിട്ടാലത് ശരിയാവോടോ? വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് അപ്പുറത്ത് ലോകം കണ്ടില്ലാത്ത കക്ഷിയാ. 2 ടിക്കറ്റോ? അപ്പോ നീലം വരുന്നില്ലെന്നോ? ഞാനോ? ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച്? അത് ബോറാ. എന്നാ പിന്നെ ആരും പോകുന്നു കരുതണ്ട. പിന്നല്ലാതെ. വാശി പിടിക്കല്ലേ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാ ഞാൻ. ആവശ്യമുണ്ട്. എവിടെയാച്ചാലും മുൻനിരയിലിരിക്കണം. എങ്കിലും ഞാൻ ചിലങ്ക കിട്ടു. എന്നാ ശരി, ഇനി അതുകൊണ്ടൊരു കുറവ് വരണ്ട. താനും എളുപ്പം ഇറങ്ങി വരേ. ഞാൻ റെഡിയല്ലേ? யார் முடி ஆடக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்களோ அவரு தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல உட்கார்ந்து. So it is life. എന്താ ഒരാലോചന? ഏയ്, ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തങ്ങനെ നിന്നുപോയി. ഗംഭീരാവണം പ്രോഗ്രാം. പലരും ഉണ്ടാവും കേമന്മാർ. നൃത്തം കഴിയുമ്പോ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ വരുന്ന മഹാന്മാരുടെ ബഹളം. ഞാനതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുകയായിരുന്നു. സത്യം പറയട്ടെ, എനിക്കിപ്പോ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. നൃത്തത്തിനോടുള്ള ആ ആവേശമൊക്കെ വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുക. വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുത്. ആ ആവേശമാണ് പ്രാണവായു പോലെ കൂടെ വേണ്ടത്. പിന്നെ മോഹങ്ങൾ ഒരുപാട് മോഹിച്ചാലേ കുറെയെങ്കിലും നടക്കൂ. ആകാശത്തോളം മോഹിച്ചോളൂ, ഒരു കുന്നോളം കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല. കടലും കടന്നു ചെല്ലണം. കാലുകുത്ത് നരങ്ങുകളെല്ലാം കീഴടക്കണം. ഇതിനിടെ മറന്നു പോകരുതാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്: വിവാഹം. നാടെല്ലാം ആശീർവാദം ചൊരിയാനെത്തുന്ന ഒരു വിവാഹം. അതും കൂടെ എന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അതെപ്പോഴും ആവാലോ. ഇത്ര അടുത്തില്ലേ? ഞാൻ കഴുത്തു കുനിക്കുന്നു, ഒരു ചരടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞു.
ആകാശത്തുനിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടിയും മംഗളവാദ്യം ഉണ്ടാവും. ഭാനു, അബദ്ധം പറയരുത്. അബദ്ധമല്ല, മനസ്സിൽ എന്നോ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതാണ്. നടക്കില്ല, നടക്കാൻ പാടില്ല. ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോ വഴിമുടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? വഴി തുറന്നു തരുന്ന ആളെങ്ങനെ വഴിമുടക്കിയാവും? എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല കുട്ടി. എന്ന് ഞാനാ പറയേണ്ടത്. നിനക്കറിയില്ലേ, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങുന്ന ശരീരം പോലും എനിക്കില്ല. പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. എനിക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള വിലയില്ല. അതാണോ കാരണം? ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സത്യങ്ങളുണ്ട്. இவங்களுக்கு தான் தெரியுமே. എന്റെ ജന്മം തന്നെ. അരുത്, ഒന്നും പറയരുത്. അമ്മയെ കാണാൻ പോയി തിരിച്ചെത്തിയ രാത്രി അന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. அன்னைக்கு பேசுனதுதான் கேட்டாங்கல்ல. വേണ്ട, ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാം തന്റെ നന്മയ്ക്കായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യമാവും. കുട്ടിയുടെ നന്മയെ കരുതിയാവും. ആ നന്മ എനിക്ക് വേണ്ട. ഈ ജന്മം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം, അത്രേ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുള്ളൂ. മോളെ, നീ നാളെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടേണ്ട കലാകാരിയാണ്. ഞാനൊരു പെണ്ണ് കൂടിയാണ് വാര്യരമ്മാവ. ഇത്തിരി മോഹങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മറക്കുന്നതിൽ എളുപ്പം മരിക്കുന്നത്. இந்த ஸ்பாட் நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன். ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു നേരം പോക്ക് പറഞ്ഞു. നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വിഡ്ഢിത്തം. നീല, ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഞാൻ ആ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഏത് ഇരുട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഒളിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഈ കണ്ണെനിക്ക് കാണാമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഈ ദേഹത്ത് ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരുന്നിന്റെയും മന്ത്രത്തിന്റെ അല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സാമീപ്യത്തിന്റെയും ഫല. നോക്കി പറയൂ, നീലാണ്ടന് ഭാനുമതി ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണതയുണ്ടോ? ഭാര്യരെ വിഷം തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ. ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറയാ, ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കണം. അവരുടെ നന്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചാവോളം അതിനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് നിർത്തണം. മനസ്സിടറി അതാ കാല്. പുണ്യമാണ് നീ, കോടി പുണ്യം. മുറിവിൽ തേൻ പുരട്ടുന്ന നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ തോന്നിയത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട്. ഇനി ഒന്നിനും മരണത്തിന് പോലും നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. இன்னைக்கு தான்ப்பா அவர் வீட்டுவே சொல்லியிருக்காரு. ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுப்போ. யார் அது? മോളെ, ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ നനച്ചേ. അച്ഛനോട്. ചേച്ചി വന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂടെ സമ്മതിച്ചില്ല. ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ച അച്യുതേട്ടൻ എന്തൊരു വെട്ടിയാ, ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുക. ഞാനാന്ന് ഓർക്കണ്ടായിരുന്നു. മോളെ, അച്ഛന് സമാധാനായി. ഇനിയൊരു കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പോരെങ്കിൽ ഇപ്പോ മരുവിന്റെ വീടും സ്വത്തും നോക്കി നടത്തുന്ന എന്റെ അന്തസ്സും. എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യം എന്ന് കരുതല്ലാണ്ട്. நான் நினைச்சேன், இவங்க கிளம்பும் பொழுதே நான் நினைச்சேன். அவங்களுக்கு கில்ட்டா இருக்கும்ல, എന്തെങ്കിലും വിശേഷം நம்மளும் சொல்ல போய் தங்கச்சிக்கு மாட்டேங்குதுன்னு. മറക്കരുതേ ചേച്ചി. அவங்களும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தம்புறாங்களா இல்ல என்னன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க. பிடிக்கல, அப்பாவுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன், உங்களையும் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, எது கிடைக்குதோ அதை பாக்கியம் நினைச்சுக்க வேண்டியதான். கொடுமை. பட் ஒரு பாயிண்ட்ல அப்படிதானே இருந்தது. யார் கன்சென்ட் கேட்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. അവൾക്ക് നല്ലത് വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. എന്റെ അനിയത്തി. അരുത്, കരയരുത്. ചെല്ലു, ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തീർക്കണ്ടേ. മനസ്സിലിനി ഇന്നത്തെ യാത്ര മാത്രം, അതേ പാടുള്ളൂ. എനിക്ക് അച്ഛനെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം. ശാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ആ കാലിൽ തൊട്ടൊന്ന് നമസ്കരിക്കണം. കാണുന്നതേ ചതുർത്ഥിയായിരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നാലും എന്നാ വേഗം വേണം, സമയമില്ല. എനിക്ക് ഇത്തിരി ധൃതി കൂടുതലുണ്ടല്ലേ, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ചെല്ലേ. ആശീർവാദം പോറാங்களா? ഞാൻ പറയായിരുന്നേ, ഒരു കണക്കിന് ഈ അന്നദാനം നന്നായത്. ഒരു വിവാഹ സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ ചെലവ്? പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ. ആരെയും വിളിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു പിടി ചോറ്, അത് ഞാൻ തിന്നോട്ടെ. അച്ഛന് വെറുപ്പാണെന്നറിയാം. യാത്ര പറയാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാനിന്ന് പോവാണ്. അച്ഛൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ ആ പഴയ സ്വപ്നം ശപിക്കരുത് അച്ഛ. അച്ഛന്റെ ഭാനു തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അച്ഛനൊന്നും മറന്നതല്ല മോളെ. വിധി അച്ഛനെയും മോളെയും ഒക്കെ മാറ്റിയതാ. ശപിക്കാൻ അച്ഛന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നണുണ്ടോ കുട്ടിക്ക്?
கிளைமேக்ஸை நினைக்கிட்டோம் நினைக்கிறேன். இப்போ போகிறதுக்கு முடிய ஒரு ஃபைட் சீன் வர்றதுக்கு വായ്പ ഇருக்கு. പിടിന്നുള്ള യാത്രയായി പോയില്ലേ? എന്ത് മറക്കാൻ, എല്ലാം മറക്കാനല്ലേ ഈ യാത്ര. ഭാനുവിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. நான் நினைச்சேன். എന്താ ഭാരതി ഭാനു കാണിച്ചത്? വണ്ടി മിസ്സാവുമല്ലോ. എന്റെ ഈശ്വര, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നീല இப்போ இவரால் என்ன பண்ண முடியும்? ஓ அவங்கள அந்த கூரையில கட்டி போட்டிருக்காங்களோ, ஒரு தடவை வெடிக்க வச்சாங்களே அந்த கூரை. நடக்கிறாரா? லைட்டாக தோணி நடக்கிறாரு. வர வெப்பன்னு சொன்னார்ல இவரை. ஏன்னா இருக்கிறது அவங்க ஒருத்தவங்க தான், அவங்க தொட்ட தான் ஒரு അല്ലേ? ശേഖര, ഭാനുമതി അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ? അത്തരത്തിലൊരു ഊച്ചാളി അല്ലടാ ശേഖരൻ. നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴി നോക്കേണ്ടി വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവൾ അവിടെ ധൃതി വെക്കാതെ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ ദിവസം നീ അലങ്കോലമാക്കിയ ഉത്സവം, അന്ന് നാലുപാടും വിരണ്ടോടിയ അതേ നാട്ടുകാർ. ഇക്കുറി നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമായിരുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. ശേഖര, ഞാൻ എന്തും തരാൻ തയ്യാറാണ്. നീ എനിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട, ഞാൻ തരുന്നത് നീ വാങ്ങിച്ചാ മതി. ഈ പുരുഷാരം നോക്കി നിൽക്കേ, ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാൻ പോവുക, പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ. തിരിച്ച് നീ കൈ പൊക്കരുത്, പൊക്കിയാൽ பிடிக்கிறீங்க. நான் சொன்னால இந்த கூரைக்குள்ள தான் இருக்காங்க போல. சொன்னேன்ல, இப்பொழுது இந்த கூரை தான் வெடிச்சு தள்ளினாங்க. இதுதான் வெடி வச்சிருக்க இடம் போல பாத்து. போன தடவை இதுக்குள்ள மெயினா வேற ஒரு வெடிச்சிருக்கு. പൊക്കിയ വെടിമരുന്ന് പോലെ കത്തും. അവളുടെ കരച്ചില് പോലും പിന്നെ നീ കേൾക്കില്ല. നീലകണ്ഠനെ ശേഖരൻ ജയിക്കുന്നതിന് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാവണം, എന്നാലേ എന്റെ കലി തീരൂ. இது என்னடா ஃபைட் இது? ஒரு உடம்பு முடியாத வர போய் அதை விட திருப்பி அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைட்டு. ஃபைட் இது வந்து ரிவெஞ்ச். இதுக்கு பேர் ஃபைட்டே இல்லை. இப்போ இதுக்கு நீ கட்டி போட்டு அடிச்சுட்டு போயிடலாமே. ஐயோ, இந்த 4 பேரை பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு எனக்கு. இப்பயாச்சும் நல்லது செய்யறாங்களா பாப்போம். அவங்கள போய் காப்பாற்ற போறாங்க. ஆமா, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல. கண்ணு மூடி பார்த்துச்சாருன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஆகிடுவார். நம்மளால ரேவதி கண்ணு மூடி பார்த்துச்சாருன்னா போதும். இப்பதான்பா உனக்கு உருப்படியான ஒரு வேலை பார்த்துருக்காங்க. நானும் தான் நினைச்சேன், படம் ஃபுல்லா யூஸ்லெஸ்ஸா இருந்துட்டு இவரு இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறதுக்கே இவனுக்கு தான் காரணம். ஐயோ, ஏற்கனவே ஒரு பேஷண்டரா வாரியர் வந்துட்டாங்க. எப்பா ரொம்ப கொடூரமா அடிக்கிறாருப்பா. அது தரா இப்ப மட்டும் பாரு. நீ போய் வந்து ஃபைட் குறிக்கிறதுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பாரு நடக்கிறது மட்டும் பாரு. பாத்துக்க, நானும் தான் அதான் என்ன என்னோட பயங்கரமா ஸ்டோரி கேஸ் பண்றேன். நானும் தான் அதான் பண்ணுவேன். போடு நீங்க. அவ்வளவுதான், மடிச்சு கட்டி முடிஞ்சு போச்சு. தேவ சம்ஹாரம் நடக்கும் போது இப்போ அடுத்த பேர் தேவ சூரம் தானே. ஓ, பேக் டு ஃபார்ம், கை கால் எல்லாம் போடு. Ouch. ஆனா அந்த அடிப்பட்ட கையின் டிஃபரன்ஸ் காட்டுறாரு சூப்பரா. அதாவது அதுல உணர்ச்சியில் அது மாதிரி கம்ஃபர்ட் இருக்காரு. இதான் சிக்னேச்சர் மூவ். ஆமா, நெஞ்சில மிதி விட்டீங்க. அப்படித்தானே மிதிச்சாரு வந்து நீங்க. நீங்க இவன் என்ன WW போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஷாட் ஐயா
மறுபடியும் கொலகாரனை ஆக்காதீங்க அவரை. நோ வேணாம் விட்டுங்க. நீலா കൈ ലൈറ്റാ വേല ചെയ്ത് കൈ മുട്ടി വെട്ടി എടുത്തിട്ട് പോറാ. ചേരാ, എനിക്ക് ജീവിക്കണം, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കൈകളുണ്ട്. അയ്യോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുക. இப்ப இது கேஸ் ஆகும்ல. மேபி திரும்ப பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுங்கிறத அவுட் பண்ணிட்டாரா? அப்படி இருந்தாலும் போலீஸ் இருக்காங்க. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? மங்களசேரி நீலகண்டன். அப்பா ஃபுல்லா வந்துட்டு அந்த பேரை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்ல. நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மோகன்லாலோட ஒரு ஆக்டிங்காக நம்ம நிறைய படம் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன் இது. கரெக்டா? இந்த இதுக்கு முன்னாடி அந்த மெமரி லாஸ் ஆகிடுமே ஒரு படம், தன்மத்ரா. தன்மத்ராவில் நம்ம ஒரு ஆக்டிங் பார்த்துருப்போம்ல, எனக்கு அதே மாதிரி இருந்துச்சு இதில். சம்திங் வந்துட்டு அவரோட ஆக்டிங் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கூட இல்லை, ஒரு 1 hour தான் அந்த மாதிரி இருந்தார். ஒரு 1 hour வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரவுடி கெட்டப்லாம் இருந்தது. அந்த அவங்க ரேவதி வந்து சாபம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கிட்டு வந்தாருல்ல, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கை கால் வராத மாதிரி நடிச்சிருந்தாருல, அந்த ஆக்டிங் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. மேபி இதில் நடித்தவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்துட்டு இந்த ஆக்டிங்கில் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சளைக்காம நீயா நானாங்கிற மாதிரி நடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. ரேவதியா இருக்கட்டும், அவர் ஆரியரா நடிச்ச அவராக இருக்கட்டும், ரேவதிக்கு அப்பா நடிச்சாங்க அவங்க, ஒரு மோகன்லால், எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஆக்டிங்காக பயங்கரமா இது பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ யார் பக்கம் நம்ம வந்துட்டு இவரு நல்லா நடிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சா திடீர்னு இவங்க வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போறாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸ்டோரி வைஸ்மே வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் இதை. ஸோ அது வந்துட்டு எங்கேயுமே வந்துட்டு லேக் எல்லாம் கொண்டு போயிருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வெறுப்பான நம்ம மோகன்லாலை பார்த்துட்டு மேபி அவர் அந்த கூட இருந்த ஒரு 4 பேரை வச்சு அவர் வந்துட்டு அப்படி வந்து வளர்ந்துட்டாரா இல்லை வந்துட்டு ஏங்கிறது தெரியல. அதுக்கப்புறம் அதுலேயுமே ஒரு ட்விஸ்டர் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க அப்பா வந்துட்டு வேற ஆளுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அது யாருங்கிறது தெரியல. எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரவுடித்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதையெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே அகைன்ஸ்டா வந்து மாத்துறதுக்காக ரேவதி வந்த மாதிரியே அவங்க வந்ததுல இருந்து, அதாவது அவர் பண்ணது எல்லாமே ஓகே, பட் அந்த அதாவது ரொம்ப ஒரு 5,000 என்னமோ கொடுத்துட்டு அவங்களை வற்புறுத்தி ஒரு டான்ஸ் ஆட வச்சாருல்ல, அங்க வந்துட்டு அவருக்கு டவுன்ஃபால் ஆன மாதிரி காமிச்சாங்க. அங்கிருந்து தான் அவரோட டவுன்ஃபால் ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுல இருந்து அடி மேல அடியா விழுந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் அவர் திருந்த நினைக்கிறாரு, ஆனா திறந்து விடாம வந்துட்டு இந்த குரூப் வந்துட்டு இவரை டார்ச்சர் பண்றது, அதுல இருந்து அவர் எப்படி அதுல இருந்து அவர் ரெக்கவர் ஆகி வர்றதுங்கிறத காமிச்சது வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு படம். எனக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, என்னால மோகன்லாலை வந்து படம் ஃபுல்லா பார்க்கவே முடியல. என்னால வந்து அந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சது. எங்கேயுமே வந்துட்டு நான் மோகன்லால் தான் பார்க்குறேன்னு எனக்கு சென்ஸே ஆகல. அந்த அளவுக்கு ஆக்டிங் வந்து மெயினாக அந்த வில்லனிசம் காமிச்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருந்தது. எனக்கு இன்னசென்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். வாரியர் அவங்களோட ரோல் எங்கே வந்தாலுமே அது தனியாக யூனிக்கான ஒரு ப்ரெசன்ஸ் வருது, தனியாக காமிச்சிடும். ப்ளஸ் வந்து ரேவதி அழகாக இருப்பாங்கன்னு தெரியும், பட் யங் ஏஜில் வந்து நான் அவ்வளோ பெரிய மூவிஸ் பார்த்ததில்ல. இது ஐ திங்க் அது மாதிரி பார்த்ததும். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அந்த எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்களோ, சூப்பராக இருந்தாங்க. அதுலலாம் செம்மையாக இருந்தாங்க, நல்லா யங்காக இருந்தாங்க, க்யூட்டாக இருந்தாங்க. அப்புறம் மூவி வந்து எனக்கு எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா, 90s வந்திருக்க மூவின்னு அப்ரப்டாக நல்லாவே தெரியுது இந்த ஸ்டோரி. பிகாஸ் வந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனில் பீப்புள் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்களான்னா கிடையாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷன் நம்ம அப்பா அம்மா காலத்துலயோ இல்லை அதுக்கு தாத்தா பாட்டி காலத்துலயோ வந்துட்டு யோசிக்காம டக்கு டக்குன்னு இது மாதிரி வெட்டுறது குத்துறது இல்லை வந்துட்டு இது மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன சர்க்கிளில் எல்லாரும் வந்து இப்போ என்னை வெட்டிட்டானா உன்னை வெட்டணும், என்ன பிரச்சனை பண்ணிட்டானா உனக்கு பிரச்சனை பண்ணுவோம், எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி சும்மா வந்து சீன் போடணும், இதுதான் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அந்த காலத்துக்கு அப்படி டெலிபோர்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது எனக்கு. இது வந்து இப்போ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குமானா கிடையாது, அப்போ இப்படிதான் இருந்திருக்கு நிறைய பேர்த்தோட லைஃப். இப்போ இதில் வெட்டிட்டாங்கன்னா திரும்ப வெட்டலைன்னா அது ஒரு இதே இல்லை, நம்ம ஈகோயிஸ்டிக்காக வெட்டி ஆகணுன்னே கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு அதுவே மெயினாக வேலையாக சுற்றுவாங்க. ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் மாறி இருக்கோம் ஜென்ரேஷன்ஸ் நினைக்கும் போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. ஒரு 20-30 வருஷத்துல சேம் ஸ்டோரி இப்போ எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா கடைசி நேரத்தில் அது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஆமாம். ஏன்னா உடனே நமக்கு அது என்ன நடக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது தெரியும், அது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க.
ஸோ நீ சொன்ன மாதிரி முன்னாடி எடுத்ததுனால இது இப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க அப்போ மாட்டாங்க. இதுதான் ரியலிஸ்டிக் ஸ்டோரி. இப்போ ஒருத்தருக்கு பிரச்சனைனா அதை காசு இருந்தா இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணணும், இப்படி ஆட்டிடியூட் காமிக்கணும், இல்லை வந்துட்டு அப்போ இருந்த மைண்ட் செட் அவ்வளோதான். ஒரு நாட் எவ்ரி ஒன், ஒரு சின்ன சின்ன சர்க்கிளில் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல இருந்தவங்களுக்கு இப்படிதான் மைண்ட் செட் இருந்திருக்கு. அதோட கான்சிக்வன்சஸ், அதோட சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி லைஃப்பை வந்து எடுத்துட்டு போகுது அடுத்தடுத்த லெவலுக்குங்கிறத சூப்பராக காமிச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. நம்ம ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஜென்ரேஷன் சேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்குல்ல, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸ்ல. நைஸ். அதுக்கப்புறம் படம் வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மேபி நமக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டான படம் தான் நம்ம பார்த்து பழகிறதுனால. பட் வந்து டயலாக் டெலிவரிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, அந்த மியூசிக்கோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து படம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்தது. எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மியூசிக் போட்டு அடிக்கடி அந்த மியூசிக் உள்ளே கொண்டு வர்றது, யாராச்சும் அந்த நாடோடி ஒருத்தர் இருந்தார்ல அவர் வர்றது, இல்லைனா இவங்களே பாடிக்கிறது, சம்திங். இந்த படத்தில் மியூசிக்குமே வந்துட்டு ஒரு 40 மினிட்ஸ் கிட்ட பிளே இருக்குன்னு தோணும். கரெக்டாக ஆமாம், 240 மினிட்ஸ் கிட்ட ஓடி இருக்கு. அதில் 40 மினிட்ஸ் வந்து மியூசிக்கே ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம அப்படி இல்லை. பட் அப்போ இருந்தவங்களுக்கு வந்து மியூசிக் ரொம்ப வந்துட்டு விரும்பி கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு படத்தில் மினிமம் 5 சாங் இருக்கணும், 6 சாங் இருக்கணுங்கிறது தான் அப்போ இருந்த ரூல். இளையராஜா நம்ம இருக்கும்போதெல்லாம் 5 சாங் இருந்தாலே போதும் அந்த படம் ஓடிடும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த டைமில் வந்துட்டு மியூசிக் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாங்க படத்துக்கு. இப்போ இருக்கிறதுல வந்துட்டு இல்லை, சும்மா என்ட்ரியை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு அது எவ்வளோ ஸ்மூத்தான மியூசிக்காக இருந்தது, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அந்த மியூசிக் எல்லாமே. சிங்கர்ஸ்மே சூப்பரா இருந்தாங்கப்பா. இவருக்கு மோகன்லால் வாய்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. எனக்கு மோகன்லால் பாடின அந்த வாய்ஸ் வந்துட்டு பிரம்மயுகம்ல இருந்து அந்த அடியன் பாடுவான்ல, எனக்கு அந்த டிவைன் வாய்ஸ் மாதிரி இருந்தது. அதனால இருந்துச்சு. அதுதான் படம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரொம்ப அவசரமாக போகல, படம் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகல, ஸ்மூத்தாக ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தது. அவங்க சொல்ல நினைச்சது அழகாக சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க கதையை. என்ன பண்ணால் என்னென்ன கர்மா நடக்குங்கிறதையும் திரும்ப காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் ரேவதி கிட்ட வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நடந்துக்கிட்டே இருந்தது. எனக்கு வந்து ஷாக்கிங்காக இருந்தது. அவங்க சாப்ப விட்டு ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அது நடந்துகிட்டு இருந்தது. பட் அவங்க வேண்ட ஆரம்பித்தாங்க, நல்லா ஆயிடுச்சு. சூப்பராக முடிச்சிருந்தாங்கல்ல. ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு திருவிழாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. படம் முடிஞ்சது, அங்கே வந்து முடிஞ்சுது. அவர் டவுன்ஃபால் எங்கே ஆரம்பிச்சுன்னா, ரேவதி எப்போ வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ரொம்ப வற்புறுத்தி டான்ஸ் ஆட வச்சாரோ அங்கே ஆரம்பிச்சுது. பட் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டதுனால மறுபடியும் அவர் மேலே ஏறி வந்தார். ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா சிங்க் ஆகுது இல்லை. நீ வந்துட்டு உன் தப்பை நீ உணர்ந்துட்ட அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உனக்கான ஒரு நீ யாருங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பாக உனக்கும் இந்த உலகத்தில் இடம் இருக்குங்கிறத சூப்பராக காமிச்சிருந்தாங்க. ரேவதியோட ஆக்டிங்கே செம்மையாக இருந்ததுப்பா. ஒரு மாதிரி இப்படிதான் அப்படிங்கிறத அவங்க கேரக்டர் இப்படிதாங்கிறத நமக்கு இப்பயே தெரிஞ்சிச்சுல, அந்த மாதிரி நடிச்சிருந்தாங்க. நான் இப்படிதான், என்னை வந்து மாற்றலாம் முடியாது அப்படின்னு அவருமே சொல்லியிருந்தாருல. நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன், ஆனால் எவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. செம்ம ஆக்டிங் அவங்களோடதும். ஓகே, நம்ம இதே கியூரியாசிட்டியோட அடுத்த ராவண பிரபுல சந்திப்போம். ஓகே, பை பாய்.